کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہیں، جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا۔ اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں نہ رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جد و جہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا۔ مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو۔ علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ نہیں۔ تسی بھی چھوڑو مکان سارے۔ اقبال وہ دیکھیں نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے، بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی ہو۔ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بالکل۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ مسلمانوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں؟ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ ایسے ہی یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی نہیں ملے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ایسے ہی ہے، بالکل ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی ہوتا۔ یہ آج ہے نا، تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ کیا بات۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام۔ بالکل ایسے۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی
बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। सुभान अल्लाह। कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, आए हाय। खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। सुभान अल्लाह। मैं अपने रब के फैसलों में बड़ा राजी हूँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा करीम है। वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची वड्डे तामी हो दिए। आए सुने हाय। आपने भी कभी ये फिक्रा, बेशक कच्ची सुना वड्डे तामी ते होदी। पक्की ले गए थे तामी ओदी। है जो ओदी, तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। बेशक ऐसे। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप एक महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, आए हाय हाय। मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की, मैंने कहा खैरियत है, कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। आए हाय। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, आए हाय। बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा है। सुभान अल्लाह। कहती है करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, सुभान आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, आए हाय हाय। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा, ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के, वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है सुभान अल्लाह। और पोता सवारी कर रहा है। क्या वो बात। सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। बेशक। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। क्या बात है। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते हैं वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, सुभान अल्लाह। तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा।
जी तो प्यारे दोस्तों, आज का ये सबक आमोज बयान आपको कैसा लगा? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बयान आपने पूरा सुना होगा। तो सबसे पहले पीर अजमल रज़ा कादी साहब ने उन लोगों को जवाब दिया जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर दाढ़ी की वजह से तनकीद करते हैं। तो पीर अजमल रज़ा कादी साहब ने बताया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो दाढ़ी नहीं रखी थी, ये हम उनकी ख़ता मानते हैं, उनकी गलती मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाने वाली है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस गलती पर, इस खता पर उनको माफ़ फरमा देंगी। लेकिन जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छे अच्छे काम किए, नेक काम किए, दीन की खिदमत की, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, इश्क की जो आग उनके दिल के अंदर लगी हुई थी, वो तुम क्यों नहीं लगाते हो, वो तुम क्यों नहीं करते हो? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी की वजह से, ना होने की वजह से उन पर तनकीद तो करते हो, लेकिन वो जो सारी ज़िंदगी अपनी दीन के लिए वक्फ कर गए हैं, उनको क्यों नहीं अपनाते हो तुम? उनके आमाल को क्यों नहीं अपनाते हो तुम? तो उसके बाद पीर अजमल रज़ा कादी साहब ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और एक ईसाई औरत का ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़या जो बयान किया है, तो आपने वो वाक़या भी सुना कि कैसे वो औरत ईसाई होती है, बहुत ज़्यादा अमीर होती है, उनका एक होटल भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन एक बुज़ुर्ग, एक ज़ईफ़ मुसलमान आदमी उनके ईमान लाने का सबब बनता है, जिसकी वजह से वो ईमान की दौलत से माला माल हो जाते हैं। तो वो सबक आमोज़ वाक़या भी सुना कि कैसे कैसे उस ज़ईफ़ पर, उस बूढ़े के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो हर हाल में अल्लाह सब्र करता है और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता है, जिसकी वजह से वो औरत और उसका जो शौहर होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। कि अल्लाह करे कि हम भी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आयद करदा, अता करदा, नाजिल करदा आजमाइशों के ऊपर सब्र और शुक्र करने वाले बन जाएँ। तो पीर अजमल रज़ा कादी साहब के ये सबक आमोज़ बयानात आपको कैसे लगते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीर अजमल रज़ा कादी साहब के बिल्कुल इसी तरह के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू बयान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।